우리 인사하겠습니다. 주님의 이름으로 축복합니다. 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 주님의 이름으로 환영합니다. 자, 이렇게 서로 한번 쳐다보세요. 이렇게 서로 한번 쳐다보시고 둘러보시고. 자, 제가 서보기도 하고 예배 시작하겠습니다. 예수님의 이름으로 이곳을 주의 보혈로 덮습니다. 예수님의 이름으로 하나님의 영광이 여기에 임하였음을 선포합니다. 예, 그렇습니다. 하나님의 영광과 임재가 있는 예배가 되게 해주시고 하나님이 기뻐하시는 산제사의 예배가 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 우리의 예배를 온전히 받아주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 아멘. 우리 지금 잠깐 기도하면서 예배를 잠깐 중보하면서 같이 우리 하나님한테 기도했으면 좋겠는데요. 시편 말씀이에요. 시편 119편 96절 말씀. 완전하게 보이는 어떠한 것들도 다 한계가 있습니다. 그러나 하나님의 명령들은 우주보다 넓습니다. 아멘. 우리가 정말 오늘 예배 가운데서 정말 하나님의 임재를 경험하고 그리고 우리에게 정말 하나님의 영광을 경험할 수 있는 그런 기회를 달라고 우리 잠깐 기도하면서 나아가시겠습니다. 기도하겠습니다. 정말 주님의 보혈로 덮습니다. 아버지, 우리가 정말 주님만 예배하기 원합니다. 아버지, 우리에게 정말 예배의 영을 부으셔서 이 예배드리는 가운데 우리가 정말 주님을 보고 그리고 또한 주님을 정말 우리가 사랑할 수 있는 아버지 그러한 기회가 될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 예배 정말 홀로 주님이 모든 영광 받아 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리겠습니다.
우리 정말 이 시간 우리의 마음을 하나님한테 드리면서 이 찬양을 정말 진심으로 하였으면 좋겠습니다. You won't relent until you have it all. My heart is yours. You won't relent until you have it all. My heart is yours. 한 번 더. You won't relent until you have it all. My heart is yours. You won't relent until you have it all. My heart is yours. I set you as a seal upon my heart, as a seal upon my heart. For there is love that is as strong as death, jealousy demanding as the grave, and many waters cannot quench this love. You won't relent until you have it all. My heart is yours. You won't relent until you have it all. My heart is yours. I send you as a seal upon my heart, as a seal upon my arm. For there is love, there is as strong as death, jealousy demanding as the grave, and many waters cannot quench this love. Come be the fire inside of me. Come be the flame upon our hearts. Come be the fire inside of me until you and I are one. Come be the fire inside of me. Come be the flame upon my heart. Come be the fire inside of me until you and I are one. Come be the fire inside of me. Come be the flame upon my heart. Come be the fire inside of me until you and I are one. Until you and I are I don't wanna talk about you like you're not in the room. I wanna look right at you. I wanna sing right to you. I don't wanna talk about you like you're not in the room. I wanna look right at you. I wanna sing right to you. I don't wanna talk about you like you're not in the room.
that is as strong as death, jealousy demanding as the grave, and many waters cannot quench this love. Come be the fire inside of me, come be the flame upon my life, come be the fire inside of me, until you and I are one. I see the cloud, I want to see your glory as Moses did. Flashes of light, rolls of thunder. I'm not afraid. I'm not afraid. Show me your glory. Show me your glory. Show me your glory. Show me your glory. I'm awed by your beauty, lost in your eyes. I want to walk in your presence like Jesus did. Your glory surrounds me. I'm overwhelmed. I'm not afraid. I'm not afraid.
Show me your glory. Show me your glory. Show me your glory. I see the cloud. I step in. I want to see your glory as Moses did. Flashes of light, rolls of thunder. I'm not afraid. I'm not afraid. Show me your glory. 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 오늘 예배를 위해 기도하면서 그리고 정말 목사님의 말씀을 우리 같이 기도하면서 중보하시면서 나아가시겠습니다. 같이 중보하시겠습니다. 자, 우리 한번 예배를 위해서 한번 기도합시다. 우리 정말 하나님, 당신의 영광이 이 예배 가운데 임하게 하여 주시옵소서. 그래서 우리 좀 그런 마음으로 만약에 이곳에 하나님의 영광이 강렬하게 임한다면 정말 우리가 설명하지 않아도 하나님의 임재가 이곳 가운데 있다라면 우리가 하나님을 만질 수 있고 볼 수 있고 경험할 수 있는 그런 장소가 될 것입니다. 우리 그런 영광이 임하는 예배가 되게 해달라고. 그런 영광이 하나님의 얼굴이 보는 것 같이 만지는 것 같이 확실하게 보이는 그런 예배 시간이 되게 해달라고 우리 한번 다 같이 주여 한번 하고 주님의 이름 한번 부르고 기도하겠습니다. 주여. 네, 그렇습니다. 주님, 주님의 영광이 드러나는 예배가 되게 해주십시오. 주님의 임재가 있는 예배가 되게 해주십시오. 주님의 얼굴이 이곳 가운데 드러나는 그러한 예배가 되게 하여 주시옵소서. 하나님께 드리는 예배입니다. 하나님, 우리가 드리는 이 예배가 결코 하나님 그냥 하나님 종교적인 얘기가 되지 않게 하여 주시고 우리가 입술로만 드려지는 하나님 우리의 감정과 우리의 생각과 아무 상관없이 드려지는 그런 예배가 아니라 하나님 우리의 생각과 우리의 마음과 우리의 감정이 함께 모아져서 하나님께 집중하며 예배하고자 하는 그런 마음을 하나님 주셔서 하나님 그런 열망을 주셔서 그런 하나님 영광이 이 예배 가운데 드러나게 하여 주시옵소서. 예수님 하나님을 경외하는 것이 무엇인지를 아는 하나님 예배가 되게 하여 주시고 하나님을 경외함으로 나아갈 수 있는 심한 시간 될 수 있도록 하나님 역사하여 주시옵소서. 하나님 함께하여 주시옵소서. 우리가 한 번 더 기도하겠습니다. 우리 방언으로 기도할 수 있는 사람들은 방언으로 기도하세요. 그리고 리더들, 예비 리더들 소리내서 기도하세요. 이거는 굉장히 예배 가운데 중요한 여러분들의 역할입니다. 우리가 이 시간에 한 번 더 기도할 때 하나님을 경외하는 마음을 오늘 예배 가운데 부어달라고. 하나님이 진짜 어떠한 분인지를 그런 그 하나님의 성품, 하나님의 그 놀라운 영광, 하나님의 하나님 되심의 어떠함을 아는 그런 예배가 될 수 있도록 성령님 이 시간 예배 가운데 임재하여 주시옵소서. 당신의 강력한 임재가 이 예배 가운데 풀어지게 하여 주시옵소서. 하나님의 강력한 하나님의 임재가 이 예배 가운데 부어지게 하여 주시옵소서. 무엇보다 하나님의 경외하심을, 하나님을 경외하는
예배하는 것이 어떠한 마음인지를 알게 하여 주시고 하나님을 향한 열망을 하나님 부어주시고 하나님의 사랑이 이 시간 가운데 부어질 수 있도록 하나님 역사하여 주시옵소서. 우리 다시 한번 주여 주님의 이름 한번 부르고 기도할 때 여러분들 방언으로 기도할 수 있는 사람들은 좀 방언으로 우리 한번 좀 기도했으면 좋겠습니다. 주님의 이름 부르겠습니다. 주여 예 그렇습니다. 하나님 아이 시리아라마고바 예 그렇습니다. 하나님 하나님의 임재와 영광이 드러나는 이아라 마라이레 시리아라마고바라 하야말로 이레 시리아라마로와 이레 사리아라마고바라 하나님의 경외함이 드러나는 예배를 이해해 주십시오. 하나님의 어떠한 일어나시는 시간이 되게 해주시고 하나님의 영광의 임재가 하나님 마라이레 시리아라마고바라 이레 예수님의 이름으로 이곳에 있는 하나님의 자녀들 또 이곳에 있는 모든 하나님 영혼들을 주의 이름으로 축복합니다. 하나님의 영광과 하나님의 임재 가운데 하나님을 예비하는 자들로 세워질 수 있도록 주님 역사하여 주시고 하나님을 아는 자는 용맹하여 하나님의 영광을 드러낸다고 했는데 하나님을 아는 자로 용맹한 자들로 이 땅의 중보자로 설 수 있는 하나님의 강력한 하나님의 사람들로 주님 만들어 주시고 훈련시켜 주시고 양육하여 주시고 세워 주시옵소서. 그렇게 하실 주님을 기대하며 찬양합니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 아멘. 자, 우리 홍 집사님 그 프레젠테이션 준비됐어요? 예, 그 동영상. 네, 동영상 먼저 그냥 이따 헌금 시간에 보여주려고 하는데 먼저 보여주면 좋겠다는 마음이고요. 우리가 어제 기도의 집 불 안 끄죠? 이제 이거 바꿨어요. 우리 기도의 집 어제 갔다 왔는데 우리 교회에서 존 형제 포함해서 20명이 참석했고요. 우리 거기 박은영 집사님도 있었고 그래서 되게 좋은 타우랑과 기도의 집 방문한 그 사진을 그냥 한번 만들어 봤어요. 그리고 홍 집사님이 오늘 한 3시간 오전에 바쁘게 자. 짧게 잘 만들었습니다. 박수 한번 치겠습니다. 네. 그 타우랑과의 기도의 집이라고 이제 약자로 TR이라고 합니다. TR. 그래서 타우랑과 인터내셔널 하우스 오브 프레이어. 그래서 이제 타우랑과 국제 기도의 집이라는 그 장소가 9년 동안 진행이 됐고요. 제가 어제 그 전체 모임을 어렌지하고 리딩했던 그 니콜라 맞죠? 니콜라라는 분이 저한테 이메일을 오늘 아침에 이제 보냈더라고요. 어제 밤에 갈 때 안 왔는데 저한테 이메일 보낸다고 해서 제가 받았는데 봤더니 이 타우랑과 기도의 집이 히든 웍이라고 그러더라고요. 그러니까 이제 숨겨지게 그냥 9년 동안 타우랑과 기도의 집이 9년 동안 사람들에게 알려지지 않고 그냥 모여서 같이 예배를 하고요. 자기네들이 지금 헌신자들을 통해서 40시간, 한 주에 40시간 이 뉴질랜드와 또 열방을 위해서 이렇게 또 타우랑가를 위해서 기도해 왔대요. 근데 우리 이때 저희들을 맞이하려고 스태프들이 여러 명이 이렇게 와서 준비해주고 정말 시간 이렇게 헌신해줬는데 그 스태프들이 다 대부분 아일랜드, 캐나다, 미국, 그러니까 오리지널로 이렇게 뉴질랜드 사는 사람들이 많지가 않아요. 제가 볼 때는 과반수 이상이 다 미국이나 이런 데서 다 왔어요. 그리고 젊은 부부 조셉이라는
그 젊은 분 만났는데 21살인데 미국 그 미시간에서 왔었고 그 다음에 19살에 결혼했고 결혼 2년 차. 굉장히 귀한 형제더라고요. 그러니까 고등학교 졸업하고 대학 안 가고 바로 그냥 만나봐요. 결혼하고 그 다음에 이제 온 지는 얼마 안 됐다고 그러더라고요. 그리고 이제 다음 달에 이제 넥스트 스텝 놓고 이제 기도하고 있다 이렇게 얘기하는데 그런 젊은이들 가운데 여러분 나이대예요. 여러분 나이대에 있는 친구들이 전 세계를 다니면서 이렇게 있어요. 그리고 제가 딱 소위자매 분위기가 나는 어떤 미국 그 자매 독일 자매 그 자매가 근데 분위기가 소위자매를 많이 닮았더라고요. 근데 그 자매는 9년 동안 세계 여러 나라 기도회 지금 돌아다녔대요. 그렇지? 그 체크무늬 독일 맞죠? 독일 맞아요? 네, 맞아요. 근데 본인이 얘기하는데, 그리고 우리 교회가 지금 20명의 멤버가 갔는데, 야, 감사하게도 저랑 한두 명을 제외하고 다 영어가 다 잘 들리는 사람들이에요. 너무 감사한 거예요. 우리 교회가 진짜 너무 감사한 교회예요. 할렐루야. 여러분들 한국에는요, 이런 데 가려면 통역이 반드시 있어야 의사소통이 돼요. 근데 우리는 통역 없이도 가서 자연스럽게 그들이 하는 걸 배우고, 또 우리 그 사진에 보면 그 기타맨 자매, 거기는 미국에서 온 자매죠? 워십 리더 같은데, 그 자매만 혼자 기타 치고 드럼, 나중에는 철이가 우리 드럼을 쳤지만, 예. 하고 반주자, 우리 저기 3명, 박은영 집사님, 경미자매, 그 다음에 해나 이렇게 하고 3명이 반주하고, 또 이렇게 미국 여기 타락과 기도의 집에서 아이야 하프앤볼 예배 드리는 식으로 싱어 3명 1, 2, 3 딱 해가지고 하는데 거기서 이제 한번 실전 오후 타임에 연습을 이렇게 했거든요. 근데 깜짝 놀랐어요. 와, 잘 들었네. 그래서 우리 갔던 진짜 20명 거의 다가 다 참여해서 기도자나 악기나 싱어로 참여해서 즉흥적인 노래도 막 만들어보고 연습을 했는데 되게 좋았고요. 저는 개인적으로 이게 하나님 정말 기뻐하시는 일이다. 제가 중보기도에 대한 나눔들을 지금 설교로 시리즈를 나누고 있지만 여러분들 중보기도자의 삶은요 굉장히 중요한 하나님의 부르심입니다. 여러분 이거는요 하나님이 우리를 초대해 주시는 영광스러운 자리지만 이것은 우리가 선택할 수 있어요. 중보기도자로서의 삶을 살 수도 있고 그렇게 안 살 수도 있어요. 근데 중요한 것은 하나님이 우리를 중보기도자로 부르셨다는 것입니다. 우리 한번 성경 한번 보겠습니다. 자, 디모데전서 2장 1절부터 7절 말씀까지 좀 교독하겠습니다. 자, 1절은 제가 읽고요. 2절은 여러분이 읽는 식으로 교독하겠습니다. 그러므로 내가 첫째로 권하노니 모든 사람을 위하여 간구와 기도와 도구와 감사를 하되 임금들과 높은 지위에 있는 모든 사람들을 위하여 하라. 우리가 모든 감사와 단장함으로 그의 온전한 생활을 하랴. 이것이 우리 구주 하나님 앞에 선하고 받으실 만한 것이니 하나님은 한 분이 자 5절 보겠습니다. 미안합니다. 엔터 한번 쳐주세요. 네. 5절 하나님은 한 분이시요 또 하나님과 사람 사이의 중보자도 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라. 그가 모든 사람을 위하여 네, 7절 다 같이 한번 읽겠습니다. 이를 위하여 내가 전파하는 자와 사도로 세움을 입은 것은 참말이요 거짓말이 아니니 믿음과 진리 안에서 내가 이방인의 스승이 되었노라. 아멘. 아멘. 자, 이 본문 말씀을 가지고 우리가 중보기도자로서의 삶에 대해서 우리가 좀 나눴으면 좋겠고요. 먼저 중보기도의 방법에 대해서 오늘 이것도 우리 본문에 나와 있습니다. 그래서 중보기도에 대한 방법이 나왔는데 4가지로 우리가 정말 모든 사람을 위하여 중보하는 자로 이렇게 너희를 권한다라고 얘기를 하면서 성경에 말씀하시기를 첫 번째는 뭐라 하냐? 강구로 중보하라고 합니다. 강구로. 강구는 이제 그 영어로는 리퀘스트 또는 피티션이라고 하는데 이 헬라어로는 네스라는 이런 단어를 써요. 근데 이건 어떤 의미냐면요. 긴박한 상황에 놓인 개인이나 회중이 하나님께 호소하는 거예요. 그러니까 강구하면 여러분들이 그냥 어떤 목사님이 그런 얘기했는데 내가 그 청년 때 들은 말인데 되게 이렇게 좀 이렇게 와닿는 표현이 있어요. 강구하면 간이 저리도록 구하는 거다. 우리가 간이 있잖아요. 그렇죠? 우리 몸에 간이 있는데 이 간을 갖다가 이제 뭐 이렇게 좀 이렇게 겁없는 사람은 뭐라고 합니까? 간땡이가 부었다. 이렇게 해야 되나요? 간이 굉장히 중요해요. 우리 신체에 중요한 역할을 하잖아요. 근데 이 신체에 중요한 역할을 하는 이 간이 저리도록 하나님께 기도하는 거.
그게 강구다. 이렇게 표현하면 되겠어요? 근데 성경에 보면요, 이 데스라는 단어가 어디에 쓰였냐면요, 사도행전 1장 14절에 쓰였습니다. 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라. 예, 여기서 오로지 기도에 힘쓴다라고 했을 때 이 기도에 힘쓴다가 데스예요. 데시스. 강구한다는 뜻이에요. 이게 무슨 말이냐면요, 사도행전 1장에 보면 예수님의 제자들과 초대교회 성도 약 120여 명이 모여서 예수님께서 십자가에 돌아가신 다음에 부활하셨어요. 그리고 40일 동안 제자들과 함께 삶을 계속 나눈 건 아니고 나타났다가 뭐 또 이렇게 사라지셨다가 또 나타났다가 이러면서 40일 동안 예수님이 이 땅에 계셨어요. 부활하신 모습으로. 그리고 나서 예수님이 사도행전 1장에 보니까 감난산에서 제자들이 보는 앞에서 공중에 이렇게 올라가십니다. 공중에 올라가시고 나서 예수님이 공중에 올라가시기 전에 그걸 갖다가 이제 예수님의 승천이라고 얘기해요. 승천. 그리고 나서 예수님이 뭐라고 하냐면 위로부터 능력을 힘입을 때까지 너희가 이 도시 예루살렘을 떠나지 말고 머물러 기도하라고 했어요. 기다리라고 했어요. 그래서 예수님이 제자들이 보는 앞에서 감난산에서 승천하시고 나서 10일 동안 제자들은 매일 저녁 마가라는 그 어머니의 집이 한 여인숙이었는데 그 여인숙이 굉장히 큰 다락방이 있었다고 합니다. 그래서 120여 명이 넘을 정도가 들어갈 수 있는 다락방이 있었다고 합니다. 그러니까 우리말로 마가의 다락방 그런데 어퍼룸이라고 이렇게 편의되어 있는데 우리나라는 다락방 그러면 뭐 조그만 물건 정도 넣는 수준이라고 생각하는데 예수님 시대 때는 그런 방이 아니라 위에 있는 큰 방을 얘기하는 거예요. 그러니까 120명이 넘는 방이면요, 우리가 있는 이 홀하고 이 옆에 있는 소그룹 룸하고 합칠 수 있는 그런 큰 사이즈라고 볼 수 있어요. 그 사이즈에 모여서 사람들이 어떻게 했느냐, 전혀 기도에 힘썼다고 했어요. 어떤 기도를 했느냐, 강구의 기도를 했다고 했어요. 10일 동안 그들은 예수님께서 약속하신 것을 달라고 기도하는 것입니다. 여러분, 중보라는 것은요, 우리가 하나님 앞에 정말 간절히 구하는 기도가 돼야 되는 거예요. 여러분들 혹시 여러분들 뉴질랜드를 위해서 간절히 한번 기도해 본 적 있습니까? 우리 정말 대한민국을 위해서 또는 북한을 위해서 이스라엘을 위해서 좋습니다. 뭐 그런 거 다 기도 안 했는데 또 다시 한번 보겠습니다. 여러분들의 부모님을 위해서 한번 간절히 기도해 본 적 있습니까? 여러분의 어떤 친척 형제를 위해서 우리 가족을 위해서 내가 정말 간절하게 기도해 본 적이 있습니까? 그러면 그게 중보 기도인 거예요. 그렇게 중보하는 거예요. 간절하게 기도하는 거, 그게 중보 기도의 방법 중에 하나입니다. 자, 그 다음에 두 번째, 그 중보 기도의 방법 중에 하나는 뭐냐면 기도. 이거는 이제 헬라어로 프로스케라고 그러는데 이거는 모든 일반적인 기도라고 얘기합니다. 이 종류가 다른 거예요. 기도라는 말 안에 여러 종류의 기도가 있고 여러 방법의 기도가 있다는 걸 얘기하는 겁니다. 그리고 하나님과 교통하는 거. 자, 여러분, 이 놀랍게도 지성을 추구하고 말씀을 강조하는 크리스천들 안에 하나님과 커뮤니케이션을 이루는 것이 모르는 사람들이 굉장히 많아요. 하나님의 말씀 강조하고 퀴티 강조하고 하나님의 말씀을 읽고 뭐 말씀대로 살아야 된다를 강조하는 사람들도 많은데 하나님은 살아계신 분이라서 그분과 내가 대화를 할 수 있고 그분과 내가 커뮤니케이션을 할 수 있고 그분이 나에게 어떤 감정을 전달해주고 내가 그 감정에 의해서 이렇게 할 수 있는 거. 여러분, 이것이 하나님과의 교통인 거예요. 그런 하나님과의 그 커뮤니케이션을 이룰 수 있는 가장 좋은 방법이 기도라는 것입니다. 그래서 이런 일상적인 프로스케라는 이 기도는 일반적인 기도라고 그랬는데 일반적인 기도는 뭐냐면요, 그냥 대화하듯이 기도하면 돼요. 주님, 왜 그래요? 주님, 왜 그럴까요? 주님, 이건 뭐죠? 주님, 뭐죠? 이렇게 물어보는 거예요. 그러면 이제 이렇게 커뮤니케이션이 뚫리지 않는 사람들은 아무 거 없을 거예요. 그래도 물어봐야 돼요. 뚫릴 때까지. 여러분, 이게 영적인 세계는요, 열려져요. 할렐루야. 이게 열려지는데 여러분들 오해하지 마십시오. 이 열려지는 세계는요, 어떤 사람은요, 대화를 할 때 막 세심한 대화까지 막 이룰 수 있어요. 어떤 사람은 열려지는데 그림이 잘 보일 수 있어요. 이제 그래서 보통 이렇게 우리가 구분할 때 그림을 잘 보는 사람들을 C어라고 해요. C어.
시저는 뭐냐면 보는 자란 말이에요. 그래서 이거는 구약성경에 선견자라고 표현합니다. 선견자. 이런 사람들은 이렇게 그림을 잘 본대요. 어떤 사람들은 음성을 이렇게 잘 들어요. 그리고 또 다른 방법으로 어떤 사람은 말씀을 잘 떠올라요. 이게 뭐 이렇게 기도하면 말씀이 툭툭 떠올라요. 그 어떤 사람은 또 이게 눈 떴을 땐 잘 안 보이는데 잠을 자면 또 꿈을 잘 꿔요. 그래서 이제 조이 도우슨이라는 그 YM 사역자가 하나님의 음성을 듣는 방법 뭐 40몇 가지인가 이렇게 쭉 책에 써놨잖아요. 여러 가지 방법을 말씀하신다고. 그런데 이 하나님과 교통하면서 기도하는 거 이게 중보라는 거예요. 그래서 어떤 문제가 딱 있을 때 하나님 저 형제를 위해서 내가 기도합니다. 하나님 저 형제를 축복해 주십시오. 뭐 이렇게 기도하는 거 이게 중보라는 거예요. 그래서 중보는 하나님과 대화하듯이 일반적으로 이렇게 교통할 수 있는 방법도 중보의 방법이라는 것입니다. 또 하나 뭐냐? 그래서 이 마가복음 9장 29절 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 예수의 기도에 다른 것으로는 이런 종류가 나가서 네. 이 마가복음 9장의 배경은 어떤 배경이냐면요. 예수님께서 이 귀신을 쫓아내는 이야기가 나오는 거예요. 그래서 귀신을 쫓아냈는데 쫓아내기 전에 제자들이 한번 시도를 했었어요. 근데 제자들은 귀신을 못 쫓아냈어요. 그래서 예수님이 귀신을 쫓아내고 나서 제자들이 조용히 나와가지고 예수님 우리는 왜 못 쫓아냈죠? 라고 물어봤을 때 예수님께서 이르시되 기도 외에 다른 것으로는 이런 종류가 나갈 수 없느냐. 그래서 여기에 기도는 일반적인 아까 얘기한 대로 프로스케라는 단어를 사용했다는 것을 이제 얘기하고 싶고요. 그 다음에 또 하나 그 세 번째 우리가 중보 기도하는 방법 중에 하나 뭐냐면 도고 엔테오시스라는 이런 헬라어가 있는데 이 도고는 어떤 거냐면 우리가 이제 흔히 쓰는 영어로 이제 우리가 중보할 때 인터섹션이라고 얘기하는데 이게 중보라는 단어입니다. 그래서 여기서 인터섹션 러라고 얘기하면 중보 기도자라고 얘기합니다. 근데 이거는 뭐냐면 타인을 위한 중보 기도라고 얘기할 수 있겠죠. 그 다음에 그래서 에스겔서 말씀해 보면요. 이 특별히 중보 기도에 대한 중요한 본문이 이 말씀입니다. 에스겔서 22장 30절. 하나님께서 선지자 에스겔에게 예언으로 말씀하신 거예요. 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 나를 위하여 성사하며 성무너진 데를 막아서서 나로 하여금 멸하지 못하게 할 사람을 내가 그 가운데서 찾지 못하였으므로. 예. 자, 이 성은 예루살렘을 얘기해요. 자, 에스겔은 어떤 선지자였느냐? 이미 예루살렘이 멸망하고 이스라엘 민족이 다 흩어진 다음에 바벨론 포로로 끌려갔던 선지자입니다. 그래서 에스겔은 어디서 또 예언을 받냐면 바벨론에 있는 그 강에서 기도하다가 환상이 임하고 그 다음에 하나님이 찾아오셔가지고 에스겔에 대한 어떤 그런 하나님의 임재가 있으면서 예언을 하기 시작한 게 에스겔서예요. 그러면서 하나님이 에스겔아 왜 예루살렘이 망하지 않느냐? 이 이스라엘 땅을 위하여 성을 쌓으며 성 무너진 데를 막아서서 나로 하여금 멸하지 못하게 할 사람을 내가 찾았지만 찾지 못했기 때문에 예루살렘이 멸망했다 이렇게 얘기합니다. 여러분 이 본문을 통해서 우리가 알 수 있는 게 뭐냐면요. 하나님의 심판은 성경적 원리가 죄 가운데 임합니다. 여러분 우리가 하나님의 자녀입니다. 할렐루야. 근데 우리가 하나님의 자녀인데 죄를 짓고 나는 하나님의 자녀니까 나는 죄를 지어도 괜찮아 그러면 이단이에요. 죄를 지어도 괜찮아는 아니에요. 죄를 지을 수 있지만은 죄를 지을 경우 우리는 어떻게 했냐 회개하셔야 돼요. 그래서 예수님의 보혈로 회개하고 용서함을 받아야 됩니다. 할렐루야. 그래서 하나님의 심판은 어디에 떨어지냐? 죄인들에게 떨어집니다. 죄인은 어떤 사람들이냐? 죄를 가지고 사는 사람들을 죄인이라고 해요. 그래서 우리가 회개가 필요해요. 회개가. 근데 예루살렘은 어떻게 멸망했느냐? 하나님께 죄를 졌기 때문에 멸망했습니다. 여러분 재밌는 사실이 구약 성경을 자세히 연구해 보면요. 우리가 하나님 안에서 올바른 관계 가운데 살지 못하면요. 우리가 삶 속에서도 올바른 관계가 이루어지지 않는다. 우리가 구약에 있는 열왕기상이나 역대기상하나 또는 사무엘상하를 자세히 보세요. 여러분들. 이스라엘의 역사인데 그 역사를 자세히 보면요. 이스라엘 백성들이 하나님을 제대로 섬기지 않잖아요. 그들은 그들의 삶이 어떤지 아십니까? 부정부패가 만연해요. 음란과 타락의 삶이 만연합니다. 술 처먹고 막 난리치는 일들이 흔해져 버려요. 왜?
근데 그들이 그러면 하나님을 안 찾는지 아십니까? 그들이 형식적인 신앙생활을 합니다. 안식일날 와가지고 하나님 예배해요. 그리고 안식일날 막 소도 바쳐요. 막 그냥 막 부자들은 소 바치려면 굉장히 비싸니까 부자들이 막 바치잖아요. 그러면 선지자 구약성경은 선지자가 나오는데 선지자 미가 아모스 이 선지자는요 주로 저스티스를 말하는 선지자예요. 그러면서 이 선지자를 통해서 하나님이 이스라엘 백성들이 뭐라고 얘기하는지 아십니까? 야, 니들이 돈을 벌려고 가난한 사람들에게 고리대금으로 돈을 빌려주는데, 여러분 고리대금 뭔지 알죠? 요즘 말로 사채입니다. 사채. 한국도 지금 문제가 뭐냐면 일본 계열에 돈이 많이 들어왔는데 이게 뭐 일본의 그 야쿠자 돈이라는 썰이 있어요. 근데 그 돈이 들어와가지고 우리나라 사람들에게 사채를 빌려주는데 그 이자가 40% 막 60%, 40%도 아니죠. 한 120% 막 이렇게 준다는 거예요. 근데 그 이자를 받아내려고 사람들이 어떻게 합니까? 우리가 여러분들 이렇게 뉴스나 또는 드라마나 영화 이런 거 보면 사채업자들이 와가지고 막 사람들 막 끌고 가고 막 빼고 막 몸에 뭐 신체 포기 각서 같은 것도 만들어갖고 막 배 잘라가지고 막 장기 빼고 막 그러잖아요. 그 표현이 구약성경에 어떻게 나오는지 아세요? 가난한 자들의 머리에 있는 티끌까지도 다 뺏어갔다는 거예요. 그들이 하나님을 제대로 섬기지 않으니까 그들의 삶은 어떠냐? 돈에 미쳐버린 거예요. 그래갖고 돈을 벌려고 딱 돈을 빌려줬는데 이 사람이 갚을 게 없는 거예요. 가난한 사람이. 그러니까 뭐가 보이냐면 그 가난한 사람의 머리에 그 티끌이 돈으로 보이나 봐. 야, 너 있는 티끌이라도 다 내놔. 여러분 이거는 엄청난 하나님 앞에 죄입니다. 이런 삶이 이스라엘 사람들이 그런 삶을 살아냈어요. 이들이 하나님을 제대로 섬기지 못하니까 그들의 삶이 제대로 된 삶을 살 수가 없었다는 것입니다. 그래서 그거에 대한 심판으로 예루살렘이 멸망합니다. 근데 우리가 볼 때 그러면 우리는 어떻게 생각하냐? 우리는 그러면 개인적인 신앙생활이 그 심판을 가져오겠다라고 얘기할 수 있어요. 또 하나 뭐냐? 예루살렘이 멸망한 이유 중에 하나, 오늘 본문에 말한 것처럼 중보자가 없다는 거예요. 이 성, 여기 영어 성경에 보면요, 하나님 앞에 서 있는 그 갭을, 이 땅을 대신해서 하나님 앞에 그 갭을 막아설 수 있는 사람이 없었다는 거예요. I look for a man. 그들 가운데, 이 땅에 사는 사람들 가운데 정말 하나님 앞에 벽을 세웠다. 이게 build up the wall은 뭐냐면요, 벽을 세웠다는 건 뭐냐면 파수꾼으로서 망대를 세워놓고 이 하나님과 백성들 사이에 서서 중보하는 자가 없었다는 거예요. 여러분, 우리가 살고 있는 도시가 망할 수도 있어요. 망하지 않게 하는 방법은 뭐냐? 하나님과 이 죄인들, 이 도시에 사는 죄들 사이에, 죄를 짓는 그 사이에 우리가 기도의 벽을 쌓고 망대에 서서 하나님께 기도하는 거. 할렐루야? 그게 중보라는 거예요. 여러분, 그래서 만약에 우리가 정말 그 도시가 타락하고 하나님의 심판이 임할 수밖에 없는 도시랄지라도 거기에 중보자들이 있다면요, 하나님이 그 도시를 심판하지 않는 거예요. 여러분, 우리 때문에 죄인들이 하나님의 준엄한 심판 가운데 놓여있지 않는 거예요. 할렐루야. 그래서 그 죄인들을 향해서 우리가 자랑스럽게 얘기했어요. 너는 나 때문에 산 줄 알아. 너는 나 때문에 멸망 안 하는 줄 알아. 이렇게 얘기할 수 있는 수준까지 가야 돼요. 여러분, 그런 중보가 우리 가운데 필요하다는 것입니다. 여러분, 오늘날 하나님의 심판이 뭘까요? 오늘날 하나님이 일하시는 심판이 뭘까요? 성경 보면 다 나왔습니다. 하나님의 심판의 방법은요, 전쟁, 기근, 자연재해, 지진, 막 이런 거. 이런 게 하나님의 심판이에요. 여러분, 놀랍게도 우리가 살고 있는 뉴질랜드가 지진 때 이렇게 놓여있는 거 아시죠? 크라이처치가 이렇게 지진 나서 100몇 명 죽고, 그 다음에 여기 오클랜드도 먼 데서 이렇게 가끔 지진 나고, 여러분 이곳에 살고 싶으면 기도 많이 하셔야 돼요. 지진 나지 않도록. 우리가 지진 안 일어나게 해주세요. 기도할 필요가 없어요. 오클랜드가 하나님의 말씀대로 사는 도시가 되게 하여 주시옵소서. 그렇게 기도하시면요, 하나님의 심판이 일어나지 않는 거예요. 여러분, 하나님은요, 우리가 살고 있는 도시,
우리가 살고 있는 땅을 위해서 중보하기를 원하십니다. 그 중보는 심판으로부터 면할 수 있도록 하는 역할을 한다는 거예요. 굉장히 중요한 역할을 하는 거죠. 그 다음에 마지막으로 네 번째에 보면 그 중보 기도의 방법이 감사. 이 감사가 또 중보 기도의 방법입니다. 자, 이 감사는 뭐냐면 하나님의 은혜를 감사하며 드리는 기도. 자, 우리 다 같이 한번 읽겠습니다. 요한계시록 7장 12절입니다. 시작. 하나님의 은혜를 감사하며 드리는 아멘. 자, 여기 보면요, 이 요한계시록 7장은 어떤 내용이냐면요, 사도 요한이 하나님의 보좌를 환상 가운데 봅니다. 모르겠습니다. 사도 요한이 천국에 직접 입신한 건지 아니면 자기의 몸은 반모섬에 있고 그냥 딱 이게 열려가지고 천국을 직접 가서 본 것처럼 봤는지는 모르겠어요. 근데 전국에 어떤 일들이 벌어지냐면 하나님 보좌 앞에 막 천사들과 24 장로들과 또 네 생물들, 네 생물은 영어로 그냥 네 개의 뭐랄까 창조물이라고 표현되어 있어요. 크리처스인가? 뭐 이렇게 크리처스라고 해서 우리말에는 생물이라고 나왔는데 하나님이 창조하신 생물들이 하나님의 보좌 앞에서 24시간 동안 계속 찬양하고 예배하는 거예요. 그래서 타우랑과 기도의 집도 그렇고 우리가 이제 여기 오클랜드에 정말 기도의 집이 있으기를 바라는데 24시간 동안 계속 예배하고 찬양하고 중보하고 막 그러는 거예요. 근데 그 중보의 내용 중에 하나 보면 감사가 있다는 거예요. 감사. 하나님의 은혜를 찬송과 영광과 지혜와 감사와 존귀와 권능과 신 이게 우리 하나님께 세세토록 있을지어다. 여러분 이게 중보라는 거예요. 여러분 우리가 어제 타우랑과 기도의 집 방문한 우리 지체들 제가 4년 전에 미국의 캔자스 그 아이약 기도의 집에 가서 본 것을 여러분들은 본 거예요. 그때는 저희가 그 실전 이론 교육을 안 받고 그냥 개관적인 것만 제가 배우고 왔는데 여러분들은 실제로 해봤잖아요. 근데 저는 그 티칭 중에 내가 알았던 내용이지만 어제 더 와닿는 게 뭐냐면요. 우리가 하프앤볼 예배를 드리고 우리가 중보의 시간을 갖는 것 자체가 하나님을 섬긴다는 거예요. 여러분 우리는 하나님 섬긴다 그러면 뭐 가난한 사람들을 도와주고 하나님 섬긴다 그러면 멀리 선교지 가고 선교하고 막 이런 것도 하나님의 섬기는 걸 생각하는데 이제는 패러다임이 바뀌었어요. 그것도 하나님 섬기는 거예요. 근데 우리가 있는 도시에서 하나님을 섬길 수 있는 가장 좋은 방법이 뭐냐? 예배하는 거예요. 우리가 하나님을 섬길 수 있는 가장 좋은 방법이 뭐냐? 예배 중에 중보하는 거예요. 할렐루야. 근데 중보가 또 뭐냐? 감사하면 중보하는 거예요. 뭘 감사해? 하나님의 성품과 행하심을 감사하는 거예요. 아멘! 예, 하나님 당신은 찬송받기에 합당하신 분입니다. 이게 중보예요. 할렐루야. 하나님 당신은 영광이 있으신 분입니다. 아멘! 하나님 당신은 지혜로우신 분입니다. 주의 권능과 영광이 하나님 당신에게만 있습니다. 할렐루야! 할렐루야! 이게 중보예요, 이게. 여러분, 이런 것을 개인적으로 기도 중에 하거나 또는 예배 중에 공동체가 유니티를 이루어가지고 연합을 이루어가지고 함께 예배하는 거 하나님 기뻐하세요. 여러분, 우리가 중보 기도자로서 매일의 삶 가운데 개인적으로 자기의 삶에 있는 자리에서 가정에서 직장에서 또는 길을 오가면서 학교에서 여러분들 중보하는 거 굉장히 중요합니다. 또 하나 중요한 영역이 뭐냐면요. 그 자기가 속한 공동체가 함께 모여서 성령으로 하나 되게 하는 그 연합을 통해서 중보하는 거 하나님과 굉장히 기뻐하세요. 여러분 개인적인 우리의 신앙생활은요 개인 신앙생활이 아니에요. 여러분 착각하지 마세요. 나만 신앙생활 잘하고 나만 도덕적으로 문제없고 나만 주님의 음성 잘 듣고 하면 신앙생활만 한다. 그 사람은 50%밖에 안 하는 거예요. 십자가입니다. 수직적 관계, 수평적 관계가 되는 거예요. 내가 몸담고 있는 공동체와 하나가 돼요. 내가 몸담고 있는 공동체들과 함께 주님을 예배하고 중보하는 자리 가운데 나가야 됩니다. 그게 온전한 신앙입니다. 하나님은 공동체의 하나님. 개인의 하나님이기도 하지만은 하나님은 공동체의 하나님.
여러분 우리 비전교회 지체들이 정말 하나님이 성령께서 하나 되게 하는 것을 지키려고 노력하면서 우리가 예배하고 중보하기 시작할 때 하나님의 일들이 나는 거예요. 저는요 어제 그 지칭에서 그런 얘기했을 때 굉장한 도전을 받았어요. 그거 아는 얘기지만 또 다시 도전받은 게 뭔지 아십니까? 하프앤볼 예배 때 하나님의 임재가 있으면요 불신자도 와서 이게 뭐가 다른가? 이게 뭐지? 라고 느낄 수 있다는 거예요. 여러분 우리의 예배가 불신자가 왔어요. 왔는데 예배를 드리는데 이 사람은 하나님을 모르는 사람이에요. 성령이 없으므로 영적인 일도 분별할 수도 없고 영적인 일도 알 수 없는 사람이야. 근데 뭔가 느낄 수 있는 거예요. 그거랑 비슷한 거예요. 그 일라이자 체라고 여러분들 동영상 본 사람 손 들어보세요. 일라이자 체. 네. 여러분들 일라이자가 엘리야입니까? 영어로? 엘리야인데 엘리야를 갖다가 이제 이렇게 발음 미국식 발음으로 일라이자라고 하는데 일라이자 체를 갖다가 딱 유튜브에 치면 몇 년생이죠 이 친구가? 92년생. 경미자매가 그 형제가 동갑이라서 많이 감동받았다고 그래요. 그 일라이자 체가 아이압에서 훈련받는 목사님 아들, 서울에 그 한국에 있는 어느 조그만 교회 목사님 아들인데 자기 간증을 하면서 이제 요즘 새롭게 사역하고 떠오르는 제2의 박성호 데이비드 차입니다. 근데 이 친구가 사역을 하는데 간증이 있었어요. 그 간증을 들어보니까 어떤 간증을 하냐면요. 이 친구가 이제 목사님 자녀로 굉장히 힘들게 이렇게 이 한국의 여러분들 90%의 목회자들이요. 미자립 교회입니다. 이 얘기는 뭐냐면 미자립 교회라는 건 뭐냐면 교회에 있는 성도들의 숫자가 적고 교회에 있는 재정이 적으므로 그 교회에서 그 목사님이 풀타임으로 사역할 수 있도록 재정적 공급을 못해줘요. 그걸 미자립 교회라고 해요. 한국에 있는 100교회 중에 90교회가 그래요. 10교회만이 충분한 월급을 줘서 충분한 월급이 아니라 생활할 정도의 월급을 이상을 줘서 그분들이 풀타임을 하셨어요. 근데 아무튼 일라이자 체가 목회자 자녀로 호주에 가려고 하는데 돈으로 갈 수 있는 재정이 안 됐어요. 그래서 이제 어떻게 은혜 가운데 호주 가서 이제 고등학교 가서 거기서 이제 고등학교 이제 누가 후원해줘가지고 고등학교에서 유학을 하고 그 다음에 이제 그 미국 아이학 가가지고 훈련 받고 이러는 과정에 대한 간증인데 그 중에 호주에서 공부했을 때 만났던 친구, 그 친구는 태국인데 크리스찬이 아닌데 얘가 고등학교 생활을 많이 도와줬대요. 근데 이 친구들이 호주는 뭐 마약하고 클럽 생활이 굉장히 이렇게 자연스러운가 봐요. 그러니까 마약이 학교에서도 막 돌아다니고 막 그런가 봐요. 근데 이 태국 출신의 친구가 나중에 일라이자 체가 미국 캔사스에서 훈련받는 중에 미국으로 공부하러 왔다가 파티를 하려고 뭐 어떻게 캔사스까지 왔다가 이제 그 집회에 참석하게 됐대요. 근데 정말 은혜 가운데 클럽을 가려고 모든 사람이 이렇게 다 전화를 했는데 금요일날 저녁에 모두 못 간다 그래가지고 그 태국 친구가 뭐라고 하냐면 이거는 하나님이 나한테 뭔가 음모를 꾸미고 있다고. 그럴 정도로 이 불신자가 하나님에 대해서 전혀 모르는 불신자인데 늘 가서 막 클럽에서 춤추는 걸 즐기는 친구였는데 근데 그때 그러면 우리 집회가 있는데 금요일날 저녁에 한번 와볼래? 그래서 데리고 왔대요. 가는데 1000명 넘는 사람들이 모여서 예배드리는데 그 친구가 딱 그래요. 야, 내가 뭘 느낀지 아냐? 여기 있는 수많은 사람들이 마음이 다 하나가 되었다. 그래갖고 이들이 하나가 돼가지고 뭔가 정말 하나님께 예배하고 그러는데 나는 그걸 느낄 수 있어. 이게 굉장한 도전이에요. 여러분 우리 비전교회가 예배죠. 찬양이에요. 우리의 영이 하나님을 예배하고자 하는 마음으로 하나 되면요. 불신자들이 와서 알아요. 안타깝게도 우리는 그게 안 된 걸 내가 느낄 수 있으면 안타깝습니까? 괴로워요 진짜. 네? 여러분 근데 이거는 우리 교회뿐만 아니에요 사실. 지금 우리의 교회들의 가장 어떻게 보면 시리어스한 문제야. 시리어스한 프로그램. 예배하러 왔는데 제대로 예배하고자 하는 마음들이 없는 게 가장 많은 거. 그러면 이 문제를 돌파해 나갈 수 있는 방법이 뭐냐? 기도입니다. 기도. 그래서 우리 교회 안에 중보자들이 많이 서야 돼요. 그 중보자들이 우리가 더 많이 기도해야 돼요. 예배를 위해서 기도해야 되고 지체들 위해서 기도해야 되고.
그 예배 가운데 우리가 하나님에 대한 감사, 우리 상황에 대한 감사, 이것도 중보라는 걸 알 수 있고요. 그러면 중보 기도의 대상들이 있습니다. 자, 오늘 성경에 보니까요, 그 2절 말씀인데, 임금들과 높은 징에 있는 사람들을 위해서 먼저 기도하라고 했어요. 우리 다시 한번 각 사람들은 다시 읽겠습니다. 시작. 각 사람 위에 있는 권세들에게 구하라. 권세는 하나님으로부터 나지 않으니 모든 권세는 하나님께서 하시신 바라. 자, 하나님으로부터 나지 않은 권세가 없다. 이것도 깊이 파고들면 좀 피곤하니까 그냥 있는 그대로 믿으십시오. 각 사람 위에 있는 권세는 하나님께서 주신 권세입니다. 자, 그래서 우리가 누구를 위해서 기도해야 되냐? 왕들을 위해서 기도해야 되고 오소리티를 가진 사람을 위해서 기도해야 돼요. 자, 오늘날 오소리티를 가진 사람들이 여러분들 누구누구 있겠습니까? 한번 말씀해 보세요. 자, 우리 다 알죠? 자, 빨리빨리 시간 없습니다. 말씀해 보세요. 대통령, 여기는 종키 수상, 또 뭐 있습니까? 학교에서는 누가 권위자죠? 교장, 그 다음에 선생님들. 자, 가정에서는 누가 권위자입니까? 아빠. 그렇죠. 아빠만이 아니라 엄마도죠? 네, 부모님들. 부모님들이 권위자죠. 자, 교회에서는 누가 권위자입니까? 목사님. 네, 목사들, 목사님들, 그 다음에 리더들. 리더들도 권위자예요? 자, 리더를 따라하겠습니다. 나는 하나님께서 세우신 권위자다. 네, 그러니까 거지같이 살면 안 돼요. 잘 사셔야 돼요. 본이 되는 삶을 살아야 돼요. 자, 진짜 여러분들 그거 세웠는데 자기가 권위자인지 모르고 그냥 똑같이 노는 거예요. 여러분 이거랑 똑같아요. 아빠인데 아빠가 나보다 더 심해. 안 줘! 내가 먹을 거야! 아빠인데 저리가 나무 말라! 이러면 똑같습니다. 여러분 제가 우리 애들한테 애들이 배고프면 나도 막 배고픈데 애들이 막 들려들면 비켜 아빠가 먼저야 이러는 거 있겠습니까? 야 니들 처먹어라 기다렸다가 그쵸? 막 운동하다가 목이 막 마른데 어? 막 서로 물 먹으려고 막 그러는데 아빠 나 물 줘 근데 가만히 있어봐 아빠 먼저 맛있게 조금 남겨고 나눠 마셔 이래요. 안 그러죠? 여러분 우리가 권위자들을 위해서 기도하는 게 굉장히 중요합니다. 권위자들이 권위자로서 제대로 서 있을 수 있도록 위해서 기도하는 게 굉장히 중요하고요. 여러분들이 다니고 있는 학교의 선생님들과 교수들과 여러분들 권위자들을 위해서 기도해 주시고 여러분들의 부모님을 축복해야 되고 자 여기 우리 아내들이 많은데 아내들이요 가정의 아내들의 권위자는 누굽니까? 네, 말 안 하는 사람들은 진리를 부인하는 거야. 자, 남편 자 우리 저기 미나 집사님 권위자가 누구죠? 그렇죠. 네, 남편 허스밴드 존. 그래서 남편을 위해서 아내들이 기도를 많이 해줘요. 아멘? 아내들이요 남편을 위해서 기도를 많이 해주시기를 주의로 축복합니다. 이게 우리가 고요하고 경건하고 평안한 삶을 살도록 하는 거예요. 성경에 나와 있잖아요. 그렇게 말합니다. 그 다음에 사역자들을 위해서 기도하라. 그래서 제가 사역자들을 위해서 기도하라는 제가 이제 묵상을 하는데 에베소 말씀 보니까요 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 또 나를 위하여 그것을 내게 말씀하시고 예. 자, 여기서 사도 바울이 에베소 교인들에게 뭐라고 부탁을 하냐면요. 나를 위하여 구하라. 나를 위하여 기도해달라. 이렇게 얘기해요. 우리 구하라는데 이 기도인데 제가 헬라어 성경을 찾아보니까 놀랍게도 네시세. 강구하는 거예요. 간이 저리도록. 여러분 저를 위해서 간이 저리도록 기도 부탁합니다. 할렐루야. 그냥 앉아가지고 주님 우리 목사님 축복합니다. 이 정도 수준이 아니라 주여 우리 목사님을 능력 있게 하여 주시옵소서 이렇게 간절히 여러분 마음을 다하여 간절히 기도해 주는 여러분이 되길 바랍니다. 여러분 제가 어느 교수님의 책을 읽어보니까 교회 성장학자인데 그분이 뭐라고 얘기하냐면 방패기도라는 표현을 써요. 방패기도는 뭐냐면 보호를 구하는 기도예요. 보호. 그러니까 우리가 기도할 때 어떤 사람을 위해서 방패기도를 할 수 있는 거예요. 저 사람을 보호하는 기도예요. 근데 이 방패기도를 할 때 특별히 누굴 위해서 기도하라고 그분이 권하냐면요. 목회자들을 위해서 기도하라고. 자기가 교회 성장학자로서 많은 데를 돌아다니면서 보니까 놀랍게도 많은 목회자들이 성도들에게 자신의 성도들에게 목회자 스스로가 나를 위해서 기도해달라고 이렇게 권면하는 사람이 별로 없다라는 거예요. 그런데 비성도교회는 거예요. 왜냐? 사도 바울은
자기가 사역했던 지역마다 성도들에게 나를 위하여 기도해달라고 그냥 기도가 아니라 강구해서 기도하라고 부탁을 했다는 거예요. 그래서 우리 목회자들도 어떻게 되냐? 성도들에게 자신을 위해서 기도해달라고 부탁을 해야 된다. 그걸 읽고 제가 되게 감동을 받았어요. 저도 기도 부탁을 안 하는 사람 중에 하나였어요. 근데 그 원인 중에 하나는 우리 한국교회는요, 분위기상 담임 목사님을 위해서 기도하는 건 자연스러운 신앙생활이었어요. 그래서 여러분들 전통적인 교회 안에서는 우리 교회는 전통적으로 이렇게 예배 순서대로 안 하지만 전통적인 교회 안에서 예배를 드리면요, 대표 기도를 꼭 평신도가 하게 되어 있습니다. 그러면 그 교회 장로님이나 권사님이나 어떤 집사님이 대표 기도를 하는데 대표 기도할 때 꼭 순서가 있어요. 이게 한국 성도들이 대표로 기도하는 어떤 순서가 뭐냐? 첫 번째 나라와 민족을 위해서, 두 번째 교회를 위해서, 세 번째 뭐 성도들을 위해서 이렇게 기도를 해요. 근데 기도할 때 먼저 나라와 민족을 하는데 요즘 말로 제가 표현하자면 하나님, 제가 대표 기도하는 겁니다. 전통교회 하면서 하나님 우리 박근혜 정부를 주의 이름으로 축복합니다. 박근혜 정부가 그 다음에 이제 나를 위해서 기도했잖아요. 그럼 두 번째 교회를 위해서 하나님 우리 교회 비전교회를 축복합니다. 담임 목사님에게 능력을 덧입어 주시되 엘리사와 같은 영감을 질별하여 주시옵고 강단에서 말씀하실 때마다 그 말씀이 살아서 운동력이 있어 자외 날선 어떤 것보다 예리하여 심령을 거스를 쪼개기까지 역사하게 하여 주시옵소서 이렇게 기도하는 거예요. 근데 모르겠어요. 뉴질랜드에 있는 이 한인교회들은 그렇게 담임 목사를 위해서 대표 기도를 하는지는 모르겠어요. 지금 우리 한인교회가 한국교회가 잃어버린 기도의 중요한 유산이 뭐냐면 담임 목회자를 위해서 기도하는 자들이 죽었다. 여러분 그래서 이거를 얘기했던 방패기도를 얘기했던 어떤 교수는 아까 그 교회 성령학자 교수는 뭐라고 얘기했는지 아세요? 그 사역자의 영역은 그를 중보하는 자들의 숫자에 달려있다. 그를 위해서 중보하는 목회자를 위해서 중보하는 자들이 많으면 많을수록 그의 사역에 힘이 있어요. 그 대표적인 예를 어디서 얘기하냐면요. 구약 성경에 보면요. 여호수아가 전쟁을 합니다. 아멜렉 군대랑 전쟁을 하는데 모세와 아론과 훌 이들은 여호수아를 이렇게 전쟁에 내보내고 이 후원자로 어떻게 하냐 산 위에 올라가 갖고요. 여호수아를 위해서 중보를 해요. 그래서 모세가 기도를 하는데 손을 들고 이렇게 기도를 하는데 팔이 내리면 여호수아와 그 군대들이 밀려요. 아멜렉에게. 근데 팔을 들면 또 이겨요. 그걸 보고 아론과 훌이 어떻게 하느냐. 모세의 팔을 잡아줍니다. 모세의 양팔을 잡아줘가지고 손을 들어서 중보하기 시작합니다. 그러자 이 손이 이게 내려지지 않자 여호수아가 아멜렉 군대를 강하게 크게 이겨가지고 승리하는 것을 성경에 기록되어 있습니다. 여러분 목회라는 것은요, 제가 사역하는 여러분들의 삶도 그렇고 저도 그렇고 치열한 영적인 싸움의 현장이에요. 그때 뭐가 필요하냐? 강력한 중보가 필요하다는 것입니다. 그래서 그 교수는 뭐라고 얘기하냐면 자기를 위해서 중보하는 중보팀을 구성을 했는데 이분은 A팀, B팀을 나눴어요. A팀 같은 경우는 뭐 30명인가 50명이 있대요. 이거는 이 사람들에게 중보의 기도의 편지를 보내는데 이 사람들은 긴급하게 중보를 하면 어느 장소에 있든지 긴급한 중보를 할 수 있는 헌신자들. 근데 이 사람한테는 자기의 삶을 다 얘기한대요. 그래서 이 중보해주는 목회자의 깊은 것까지 다 한대요. 내가 지금 막 이런 일을 당했는데 내가 너무 힘들고 감정적으로 어렵고 힘드니까 나를 위해서 기도해 주십시오. 라고 중보자한테 편지하면 중보자들이 하나님, 목사님 지금 감정적으로 굉장히 힘들고 어려운데 힘을 더해 주십시오. 이렇게 하고. 그리고 딱 기도하다가 중보하다가 하나님께서 말씀하신 거 있으면 딱 들어가지고 또 전달해 주고 막. 이런 약간. 그리고 나머지 중보기도 B팀은 뭐냐? 일반적인 중보를 하는 거야. 그 사람들 한 150명, 200명 있어요. 그래서 그분이 사역을 잘하나 봐요. 저도 그 책 보고 이제 배웠습니다. 나도 나를 위해서 중보하는 특별 중보팀을 가동시켜야겠다. 할렐루야. 네. 이제 나중에 뽑힌 사람들 기도해서요. A팀, B팀으로 나눠서 정말 여러분들 우리가 힘있게 사역을 하려면 사역자들이 힘있게 하려면 사역자들을 위해서 기도하는 게 굉장히 중요합니다. 그 다음에 여러 성도들을 위해서 기도하라고 했습니다. 자, 다시 한번 읽겠습니다. 시작.
우리가 함께 공동체 생활을 하고 있는 여러 성도들을 위해서 기도와 간구로 항상 깨어 있어서 기도하라고 권하고 있다는 거예요. 그래서 여러분 우리가 서로를 위해서 중보해 주는 게 굉장히 중요하고요. 그 다음에 마지막으로 누구를 위해서 기도하냐? 모든 사람들을 위해서 기도합니다. 이것이 우리 구주 하나님 앞에 선하고 받을 만한 것이니 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데에 이르기를 원하시니라. 아멘. 여러분 우리가 기도하되 어떻게 기도해야 되냐? 구원을 얻을 수 있도록 기도하는 게 굉장히 중요하고요. 우리가 특별히 구원 진리를 모르는 사람을 위해서 중보하는 게 굉장히 중요합니다. 그래서 여러분 가정 안에 그리고 여러분 주변의 친구들 사이에 예수님을 모르거나 진리를 모르는 사람들이 있다면 우리가 그들을 위해서 함께 중보해야 돼요. 이 중보가 어떤 역할을 하냐면요. 이 중보가 땅을 개간하는 역할을 합니다. 여러분 우리가 복음을 전할 때 막 그냥 무조건 때를 얻든지 못 얻든지 복음을 전하라 이 말씀 적용해가지고 막 이렇게 전하는 경우도 있는데 어쩔 때는요 특별히 물론 모르는 사람들에게는 그렇게 전할 수 있어요. 근데 우리랑 좋은 관계 안에 이걸 이제 오이코스라고 해서 오이코스는 이제 가족, 친척 뭐 이렇게 표현할 수 있는데 이 오이코스라는 내가 일주일에 정기적으로 몇 번씩 만나고 식사하고 이야기하고 나누는 친한 관계 안에 있는 사람이 불신자다. 그런 사람한테 복음을 전할 때는요 뭐가 필요하냐면 중보가 먼저 필요한 거예요. 이 사람들이요 나를 다 알고 있어요. 내가 크리스찬이고 내가 이렇게 열심히 신앙하는데 얘가 복음에 대해서 별로 반응 안 하면 일단 나한테 문제가 있는 거고요. 회개하셔야 되고 그리고 주님을 더 사랑하면서 그 다음에 그 친구를 위해서 중보 좀 하셔야 돼요. 중보를 해서 마음의 밭을 이렇게 갈아놓으셔야 돼요. 갈아놓은 다음에 하나님의 때에 복음의 씨앗을 심었을 때 그들이 돌아오게 돼요. 중보가 그런 역할을 합니다. 다른 사람들을 위해서 기도할 때 특별히 여러분의 가족을 위해서 기도하거나 여러분 주변에 있는 친구들을 위해서 기도합니다. 제가 여러분들 그냥 개인적인 묵상인데 천국 가고 혼날 사람들 굉장히 많은 거예요. 왜 혼나냐? 내가 네 친구 몇 년 동안 네 옆에 붙였는데 왜 걔한테는 복음 안 전했냐? 이기적인 놈아. 그러진 않겠지만 여러분 하나님이 내 주변에 친한 관계 안에 있는 사람들이 복음을 모른다는 건요. 여러분 우리가 눈물을 흘려 기도하는 기도 제목이에요. 그런 사람들에 대해서 무디게 그냥 지옥 가는데 이제 죽으면 지옥 가는데 왜 너 지옥 가냐? 지옥 가기 전에 나랑 같이 놀자 막 이러면서 계속 같이 있는 거랑 똑같은 거예요. 나중에 그 친구가 원망합니다. 야 너는 나를 친구라고 하는데 먹고 마시고 노는 데만 즐겼지 나를 이 진리 가운데 이루지 않을 거야. 여러분 그래서 옛날에 어느 목사님이 청년사역으로 굉장히 있던 목사님 옛날에 제가 청년 때 신학 대원 할 때 책을 읽어보니까 예술제인가 이런 청년 이렇게 전도 집회를 한 거예요. 1년에 한 번씩. 할 때 그 목사가 설교를 하는데 자기가 이렇게 설교했다는 거예요. 여러분 이 컵 안에 물이 있습니다. 근데 물이 있는데 여기에 뭐가 들어있냐? 독이 있습니다. 독이 있는데 여러분의 친구들이 이 독 있는 컵을 그냥 마신대요. 이렇게. 먹고 이 독은 서서히 죽는 독인데 먹고 계속 죽는데 근데 여러분의 친한 친구가 그걸 마시고 있는데 여러분들 옆에서 구경하고 있을 것입니까? 여러분의 친구가 정말 그 친구를 사랑한다면 여러분 어떻게 합니까? 그 컵을 빼서라도 독을 마시지 않게 하지 않겠습니까? 이런 메시지를 했어요. 그러니까 그게 굉장한 강력한 도전이 돼가지고 청년들이 막 기도하면서 하나님 내 친구가 구원 얻으시기를 역사해 주셔. 1년 동안 열심히 기도하고 축제를 열어가지고 그 친구들 초대해가지고 예수님 믿고 그래가지고 그 청년부가 엄청 부흥했다는 얘기예요. 청년 때 그 전도사 시절에 들었어요. 해보려니까 잘 안 되더라고. 난 그 목사님이 아닌지 모르지만 그런 강력한 메시지를 못 전해주면 관심 없어. 대부분의 청년들이요. 대부분의 성도들이 내 친구들이 지옥 가든 안 가든 나는 상관없어. 그냥 나만 지옥 안 가면 돼. 그렇게 생각해요. 불쌍하죠, 진짜. 그런 친구를 친구로 삼으면 안 되는데. 그런 크리스찬을 가진 불신자들은 되게 불행한 거예요. 안 그렇습니까? 그래서 그 친구들을 만날 때마다 여러분들은 죄책감을 가지셔야 돼요.
미안하다. 너는 지옥 가는데 너에게 진리를 전해주지 못해서 미안하다. 이런 죄책감 가지셔야 돼요. 그 죄책감으로부터 자유할 수 있는 방법은 그냥 중보하십시오. 그 친구가 하나님의 진리이신 예수님을 만날 수 있게 해달라고 기도하십시오. 여러분, 우리가 그 친구를 구원할 수 없어요. 하나님이 하셔야 됩니다. 하나님이 하시기 위해서는 우리는 어떤 작업을 했냐? 그 친구의 마음의 밭을 가는 일을 해요. 그게 뭐냐? 중보기도예요. 그 친구를 위해서 축복하고, 그 친구가 변화될 수 있도록 기도해 주시고, 그 친구가 예수님을 만날 수 있게 해달라고 강구하시고 기도하셔야 됩니다. 할렐루야? 그래서 우리 비전교회 지체들은 우리 여러분 주변에 있는 모든 불신자들이 주님께로 돌아올 수 있도록 중보하는 중보자들로 세워지기를 주님은 축원합니다. 자, 마지막으로 예수님께 집중하라. 중보기도의 삶은 뭐냐? 예수님께 집중하는 거예요. 자, 우리 읽었던 본문입니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 하나님은 한 분이시요 또 하나님과 사람 사이의 중보자가 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라. 예, 자, 하나님은 한 분인데 그 하나님과 사람 사이에 중보가 계신데 그분은 바로 예수 그리스도입니다. 그래서 우리 중보기도의 삶에서 최고의 상급은 예수 그리스도다. 여러분, 우리가요 중보하다 보면 힘들 때가 있고요, 살아가다 보면 힘들 때가 있어요. 제가 이 중보기도의 어떤 초대에 대해서 얘기할 때 이 중보기도의 자리에 있을 때 주어지는 가장 큰 축복이 뭐냐? 하나님과의 친밀감이고 하나님 예수님과의 그 친밀한 관계 안에 있는다는 거잖아요. 제가 어떤 중보 기도자인데 그 목사님 사모님인가 근데 그분 채널 들어보니까 그분이 그런 얘기를 하더라고요. 남편이 목회를 하고 자기 옆에서 막 도와주고 있는데 막 목회도 안 되고 굉장히 힘든 시간이었대요. 근데 어떤 성도가 그 사모님한테 이메일을 보내가지고 막 비난하는 내용들을 막 담았대요. 그래갖고 그 사모님이 너무 힘들어가지고 괴로워서 막 하나님 앞에 가지고 상처받은 마음을 가지고 막 기도하는데 예수님이 딱 그러더라고요. 기도하는 중에 내가 너의 모든 상처를 아는데 그것으로 족하지 않니? 그 말을 듣는 순간 앞에 있었던 모든 아픔과 이런 게 다 사라졌대요. 그리고 주님의 위로가 그 사람 가운데 임하였다고 했습니다. 그리고 그 어려운 시기를 통과했다고 합니다. 여러분, 우리가 중보기도자로 기도하다 보면요, 사람을 보면 힘들 때가 되게 많아요. 제가 얘기했잖아요. 여러분 볼 때 나도 힘들 때 있어요. 여러분만 나보고 힘든 게 아니라 사실 여러분 개개인, 여러분 나도 상처받아요. 여러분들 어떻게 막 행동하고 막 그럴 때 나도 상처받아. 근데 중요한 게 뭐냐? 주님께로 가요. 주님을 보고 주님 앞에 서 있을 때 주님이 나의 위로가 되시는 거예요. 할렐루야. 아멘. 여러분, 중보기도자로서의 삶의 가장 큰 보상은 뭐냐? 중보하는 그 자리에서 주님의 위로를 받는 거예요. 아멘. 우리가 주님을 만나는 겁니다. 아멘. 그래서 중보기도자로서의 삶에 여러분들을 초대합니다. 결론으로 얘기하겠습니다. 네, 이거 지금 자, 우리 결론. 강력한 요청에 반응하라. 자, 우리가 이것도 본문에 보면요. 그러므로 내가 첫째로 권하노니, 그래서 I urge you, 뭐 이렇게 얘기하는데 이 I urge라는 이 뜻이 굉장히 헬라어로 뭐냐면 파라칼레오예요. 이 파라칼레오가 뭐냐면 to call for, to call to. 뭐냐면 이게, 이 의미가 뭐냐면 부르다라는 의미가 있어요. 부르는데 뭘 부르냐? 뭘 하도록 부르고 뭘 하기 위해서 부르는데 이 부르다는 의미는 또 헬라어 의미에 보면 뭐냐면요. 곁으로 부른다는 그런 뜻도 있어요. 하나님이 우리를 갖다가 부르는 거예요. 그래서 제가 옛날에 히브리어 이름을, 주님의 이름을 부르다 할 때 부를 때 단어 얘기했잖아요. 그 의미랑 똑같아요. 칼라요라는 단어가. 이 파라라는 얘기는, 파라는 이 접속사인데 위드예요. 옆으로 주님이 우리를 부르시는 거예요. 근데 놀랍게도 로마서 12장 1절에 로마서 12장 1절에 똑같은 파라칼레오가 사용됐습니다. 자, 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 그러므로 형제들아, 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 상태로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 예, 로마 교회에 향해서 사도 바울이 뭐라고 얘기하냐면, 형제들아, 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 파라칼레오 하노니, 뭐냐면 강력하게 요청합니다. 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드려라.
여러분 우리가 매일의 삶 가운데 거룩한 산제자로 살아가듯이 우리가 정말 중보하는 자리로 우리가 강력하게 요청함을 받았습니다. 여러분 우리가 그 자리에 서서 우리가 기도해야 돼요. 그랬을 때 아까 얘기한 대로 다시 앞에 가면요. 우리가 아까 얘기한 대로 우리가 주님이 우리의 상급인데 이 놀라운 하나님의 비밀을 깨닫습니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 영광을 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려. 아멘. 이 보배가 바로 예수님이에요. 질그릇은 우리예요. 질그릇이 뭡니까? 흙으로 만든 그릇이에요. 모르겠습니다. 이 그릇은 플라스틱으로 만든 것 같은데 옛날에 많은 컵들이 흙으로 만들어졌어요. 여러분 이 플라스틱 컵도요. 제가 정말 화가 나서 집어 던지면요. 이거 깨집니다. 깨지게 되죠. 질그릇은 이 플라스틱으로 해도 강합니다. 질그릇은 흙으로 만든 그릇은요. 더 약해요. 쉽게 깨져요. 여러분 우리의 마음과 우리의 몸과 우리는요. 연약한 질그릇 같아요. 정말 질그릇같이 잘 깨져요. 상처 쉽게 받지 않아요? 되게 쉽게 받는 것들 말 한마디 딱 하면요. 농담으로 했는데도 상처받고 그냥 말 한마디 했는데 상처받고 눈빛 하나 줬는데 그 눈빛이 싫어서 또 상처받고 아무 말 안 하고 아무 눈빛도 안 줬는데 그 분위기가 싫어서 상처받고 나를 싫어하는 것 같아. 나 이렇게 느껴서 상처받고 이 연약한 게 우리 질그릇 같은 존재예요. 근데 이 질그릇 같은 존재 안에 우리가 뭐냐? 보배이신 예수 그리스도가 우리 안에 있다는 거예요. 중보 기도의 자리는 우리가 주님 앞에 기도의 제목을 가지고 기도할 때 내 안에 그리스도가 정말 그리스도를 통해서 위로가 있기 시작하면 모든 능력이 주님께로부터 오는구나. 나는 연약하지만 주님이 나의 능력이 되는구나 라는 것을 경험함으로 내 안에 힘이 나고 위로가 나고 격려가 되고 정말 하나님께 쓸 수 있는 거예요. 여러분 이것이요. 저는 이제 고민하는 게 이런 중보기도자의 삶으로서 여러분들이 매일 살아가면서 삶 속에서 그런 기도의 삶을 살아야 되는데 매일의 삶이 사실 쉽지가 않아요. 그러면 여러분들 권하고 싶은 게 하프앤볼 예배든 금요 기도회든 오세요. 오셔가지고 기도하는 자리에서 기도하세요. 그리고 이제 모르겠습니다. 우리가 이번에 어제 갔다 온 사람들 좀 한번 내가 소집해서 물어보는 봐야 되는데 이번 주 수요일 또 하프앤볼이 가능한지 모르겠어요. 우리 그렇게 한번 해보는. 근데 연습이 좀 필요하겠죠. 지금 디보셔널 예배가 지금 화요일마다 있는데 혼자 나와서 디보셔널 예배하는데 진짜 이 예배도 여러분들 혼자 와서 그냥 성경 1시간 읽다 가면 돼요. 화요일날 문 열려 있으니까 7시부터 8시까지 와서 그냥 앉아서 기도하고 막 듣기 싫으면 그냥 안에 들어가서 이렇게 기도하면 돼요. 기도하시고 찬양하는 사람이 막 듣기 싫으면 저쪽에 그래도 되고 아니면 그냥 혼자 조용하게 기도하고 싶으면 기도하는 공간에서 기도하세요. 이번에 하프앤볼 이번에 우리 내려가는 20명 한 3팀 나오겠더라고요. 3팀 되면 나는 진짜 어떻게 도전하고 싶냐면요. 화수목팀 만들고 싶어요. 화수목팀 해갖고 우리 여기 장소에서 2시간씩 일주일에 여러분 2시간 예배하는 거 2시간 연습시간 1시간 반 해갖고 일주일에 한 3시간 반이나 4시간 정도 하나님을 위해서 중보하는 자리에 있는 거예요. 그래서 화수목 이 3일이 3팀에서 돌아가면서 하프앤볼 예배 드리는 거 중보자는 또 옆에서 뭐 하나님 오클랜드 도시 가운데 하나님의 성령의 불을 내려주셔서 그러면 성령의 불을 임하서 막 이렇게 얼마나 재밌어요. 막 이렇게 노래 주고받고 막 야 이렇게 즐거운 노래를 할 수 그러면요 하나님이 기뻐하시는 시간 됩니다. 여러분 제가 모르겠습니다. 이번 주부터 제가 이제 웬만하면 제가 오전에 약속들이 있고 그러면 이제 공식 모임 있고 그러면 못 오지만 제가 화요일부터 금요일까지 웬만하면 교회 출근해서 우리 사모랑 이 자리에서 day and night 기도해야 되기 때문에 데이 타임을 좀 기도합니다. 그냥 와서 그냥 찬양 틀어놓고 기도하다가 책 보고 성경 읽고 뭐 청소도 하고 돌아다닐 거예요. 진짜. 그래서 우리 사모와 제가 데이 타임에 하나님 앞에 헌신하는 기도하고 나이트에 여러분이 헌신하는 기도는 day and night 기도의 향 올라가네. 할렐루야. 이게 나오는 거예요. 여러분 이런 중보의 집을 오클랜드 기도의 집으로 우리가 이것을 만들어가기 시작한다면 하나님이 이 도시 가운데 놀라운 일을 일으키실 줄로 믿습니다. 여러분 우리의 목표는요 이 땅 가운데 하나님의 나라가 임하는 거예요.
이 땅 가운데 하나님의 영광이 드러나는 것입니다. 할렐루야. 이 오클랜드에 하나님을 사랑하는 자들이 다시 오실 예수님을 맞이할 강력한 용사들의 군대가 세워지는 것. 그게 세워지기 위해서는 중보 기도의 자리가 우선입니다. 여러분 일주일에 3-4시간을 정말 주님의 이 도시를 위해서, 예루살렘을 위해서, 정말 우리 민족을 위해서, 교회들을 위해서 중보의 자리에 한번 오시지 않겠습니까? 일주일에 4시간 정도, 2시간 연속 2시간 예배, 4시간 정도 일주일에 하나님의 나라를 위해서 헌신하지 않겠어요? 전 도전하고 싶어요. 여러분 일주일 동안 하나님 모든 사람에게 똑같이 준 많은 시간 가운데 내가 4시간 우리 공동체 안에서 이 도시를 위해서, 이스라엘을 위해서, 열방을 위해서, 내 집은 만민을 위한 기도의 집이라 일컬음을 받을 거라는 그 말씀의 성취를 위해서 내가 그 자리에서 여기서 예배한다는 거. 여러분 강력한 하나님의 부르심의 요청에 순종하는 것입니다. 저는 이번에 내려갔던 20명 다 그런 도전을 좀 받기를 바라고요. 그런 예배의 자리에 있는 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 할렐루야. 기도하겠습니다. 우리 반주 한번 부탁해요. 여러분 바쁘십니까? 요즘 대학생들만 이제 마지막 학기 말이라고 그냥 바쁘고 막 바쁘다고 여러분의 시간에 우선순위를 빼앗기지 마십시오. 아무리 바빠도 여러분 우리가 주님 앞에 기도하고 예배하는 시간 빼앗기면 안 됩니다. 여러분 분주한 삶을 사는 것보다 주님 앞에 앉아서 주님이 원하는 시간에 주님이 원하는 마음을 가지고 중보하고 기도하는 삶, 하나님 기뻐하시는 삶이고요. 우리가 그 자리에 순종함으로 있을 때 하나님 우리를 만나 주십니다. 그 어느 때보다 더 깊은 만남과 더 깊은 터치가 있을 거예요. 여러분 우리 안에 보배 이루신 예수님이 있지만 그 보배가 보배인지를 모르고 살 때가 너무나 많지 않습니까? 이 시간에 우리가 좀 말씀을 좀 들은 거를 좀 리뷰하면서 우리 좀 각자 기도하는 시간 가지면 좋겠습니다. 그리고 여러분들 지금 성령께서 생각나게 하는 얼굴들이 떠오르거든 그 사람들을 위해서 중보하십시오. 축복하십시오. 감사하십시오. 그리고 또 하나 우리 기도할 때 우리 오클랜드 비전교회를 위해서 기도해 주십시오. 오클랜드 비전교회가 이 도시 안에서 낮과 밤 주님이 부르신 열방을 위한 기도의 집으로 세워지고 주님의 마음을 풀어낼 수 있는 통로가 되게 해달라고 우리 같이 한번 우리 기도하는 시간 갖겠습니다. 우리 자유롭게 한 2-3분 기도하시겠습니다. 기도하겠습니다. 예주님 그렇습니다. 예주님 그렇습니다. 주님을 위한 강력한 기도에 하나님 진리 세워져 주십시오. 예주님 주님의 마음을 풀어내 하나님 강력한 하나님 예배와 중보 예배가 되어 주십시오. 예주님 주님의 나라를 위해서 주님을 예배하는 자들이 일어나게 주십시오. 주여 이 하나님의 이하마로이레 슈니마코와 하야야야야 이하마로이레 슈니마코 하야마로 슈니마코 하야야야야 예수님 그렇습니다. 주님 기뻐하는 자들입니다. 하나님 그렇습니다. 우리가 주님의 마음을 아는 자가 되게 해주시고 주님을 향해 달려가게 해주시고 가장 특별한 것이 예수 그리스도를 하나님 우리 삶 가운데 하나님 의지하며 나아갔습니다. 제가 기도하겠습니다. 내가 이미 얻었다함도 아니요 온전히 이루었다함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바 된 그것을 잡으려고 달려가노라.
형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한 일, 즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 푯대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부르심의 상을 위하여 달려가노라. 예, 하나님 그렇습니다. 사도 바울로 하여금 평생도록 주님께 붙잡힌 바 된 그 놀라우신 주님의 아름다움을, 주님의 그 부르신 그 부르심을 붙잡고 평생을 달려갔던 것처럼 하나님, 우리 비전교회에 속한 모든 하나님의 자녀들이 사도 바울 같은 인생을 살게 하여 주시옵소서. 정말 예수님이 얼마나 우리 인생의 보배이신 것을 경험하게 하여 주시고, 주님, 우리가 젊은 날부터 주님께 붙잡힌 바 된 그것 가운데 사로잡힘으로 말미암아 하나님이 우리 인생 가운데 세우신 비전과 푯대를 향해서 다름박질할 수 있는 강력한 하나님의 사람들이 우리 비전교회 가운데 무수히 일어날 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 그래서 하나님, 우리가 정말 주님 앞에 설 때까지 우리가 주님으로부터 정말 온전한 삶을 살아낼 수 있는 강력한 하나님의 사람들이 배출되는, 정말 이 땅을, 이 나라를 이기며 정말 사자의 입을 막으며 정말 이 세상이 감당할 수 없는 강력한 믿음을 가진 리더들이 우리 교회를 통해서 무수히 일어날 수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서. 이 시간에 순서에 따라 예물 드립니다. 주님 흠양하여 주시고, 주님 기뻐하시는 재정되게 하여 주시고, 하나님 나라를 위해서 쓰임받게 하여 주시고, 오병이의 기적을 베풀어 주시옵소서. 드려진 성경 주여를 축복합니다. 2013년 주님이 주시는 정말 놀라운 기름 부음과 축복 가운데 정말 살아갈 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 아멘. 우리 아까 보여준 영상 다시 한번 보여주고요. 우리 준비하신 영상 함께 드리겠습니다. 자, 우리 교회 소식 간단하게 알려드리겠습니다. 우리 타우랑과 기도의 집 방문을 은혜 가운데 마쳤습니다. 우리 정말 운전했던 우리 친구들 이렇게 정말 수고 많았고요. 우리 운전하는 친구들이 여기 박수 한번 치겠습니다. 저는 아침에 일찍 잠을 제대로 못 자는 상태에서 운전하다가 막 저기 반대 차선 타고 막 그래가지고 골목에서 그래서 저기 우리 홍 집사님 불러다가 홍 집사님 운전시켰는데 너무 감사해서 수고 많았고요. 개인적으로 커피 사줄게요. 네. 자, 그 다음에 우리 10월달 주요 일정이 있어요. 여러분들 이거 주보 뒤에 이게 나와있죠. 굉장히 중요합니다. 이번 주 수요일은 합pen벌하고 그 다음 주 수요일은 인터컵에서 그 황성훈 간사라고 젊은 우리 형제인데 미국에서 대학을 나왔더라고요. 프로필 보니까. 그리고 지금 한국의 그 상주 국제본부에서 이렇게 사역하고 있는데, 여기 인터컵 그 대표 간사님이 나한테 우리 비전교회에서 좀 설교를 하면 어떠냐고 해서 수요일날 합pen벌 대신 우리 황성훈 간사 우리 모시고 우리 같이 이렇게 저희 말씀 집회 시간 갖겠습니다. 그래서 여러분들 꼭 참석하시기 바라고요. 그 다음에 25일 토요일날 우리 인터컵 청소년 집회가 순복음교회에서 있대요. 그래서 그 황성훈 간사 아마 주관으로 하는 것 같아서 우리 학생부 몇 명 안 되지만 우리 학생부 여기에 좀 참여했으면 좋겠고요. 그 다음에 온누리 비전교회, 우리 북쪽에 있는 온누리 비전교회 그 강사 이기현 목사님이라고 그 서울 온누리 교회 그 영성 치유 그쪽에서 굉장히 오래 계시고 미국에서 박사 받으시고 그런 분인데, 이분이 그 영성과 치유 세미나 뭐 제목이 터닝 포인트 해가지고 이게 한다고 하요. 그래서 우리가 목금토 저녁하고 그 다음에 토요일날 낮 시간에도 하더라고요. 그래서 제가 우리 그냥 이거 다 참여하는 걸로 하겠습니다.
그래서 다다음 주인데 이번 주 말고 다다음 주인데 여러분들 알고 있고 요 일정이 있으니까 여러분들 주보 이렇게 보고 일정 알고 계시면 좋을 것 같아요. 그래서 우리가 이런 우리 교회 뭐 정기 모임이 있지만 여러분들 제가 저번에도 강조했지만 정기 모임 빼고 이렇게 하는 이유는 그 이유가 있는 거예요. 그래서 여러분들 적극적으로 이런 모임에 좀 참여했으면 좋겠습니다. 그래서 우리 특별히 각 지체들은 이런 모임에 좀 은혜 받을 수 있도록 자기 세럼 지체원들이 지피원들이 좀 참석할 수 있도록 강력하게 좀 권하고 좀 그랬으면 좋겠어요. 자, 예, 이상입니다. 우리 뭐 또 다른 광고 있습니까? 우리 없죠? 우리 특별한 거 없이 다시 일어나겠습니다. 일어나셔서 우리 비전 찬송 부르고 우리 축도를 여기 마치겠습니다. 우리 보좌 앞에 모였네. 함께 주를 찬양하며 하나님의 사랑 그 아들 주셨네. 그의 피로 우리 구원받았네. 십자가에서 쏟으신 그 사랑 강같이 온 땅에 흘러 각 나라와 족속 백성만 원해서 구원받고 주 경배드리네. 구원하시니 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 구원하시니 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 아멘. 기도하겠습니다. 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 비치사 은혜 베푸시기 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 크시네요. 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 내주하심과 교통하심과 함께하심이 하나님 오늘 비전교회에 있는 모든 우리 지체들과 성도들을 위해 그리고 주님을 사랑하는 이 땅의 모든 하나님의 자녀들을 위해 비전교회에 속한 모든 건속들과 우리 지체들을 위해 사업들을 위해 지금도 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.